تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جرم ہو جائے، اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، جسے بنی اسرائیل کی کفل نامی آدمی کو معاف کیا۔ گناہ کرتے رہنا، گناہ پر جر نہیں ہونا، ڈٹ ڈٹ کے نافرمانیاں کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے، تقاضا بشری انسان کے اندر اللہ نے گناہوں کی صلاحیت رکھی ہے، گناہ ہو جائے اس پر توبہ کر لینا، یہ اللہ کو بہت محبوب عمل ہے، اللہ کو بہت پسند ہے اپنے گناہوں پر توبہ کر لینا۔ اس لیے اپنے گناہوں پر ہم توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اپنے جرموں پر اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گناہوں پر معافی مانگنے کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ کتنے طریقے بتائے؟ 3۔ پہلا طریقہ تو ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے میرے چچے تمہیں ایسا انعام دوں، ایسا عطیہ دوں، ایسا تحفہ دوں جس سے اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے، چھوٹے اور بڑے گناہ معاف فرما دے، بھول کر اور جان بوجھ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے۔ عرض کیا ضرور بتائیں؟ فرمایا صلاۃ و تسبیح پڑھا کرو، صلاۃ و تسبیح پڑھنے سے اسے چھوٹے اور بڑے گناہ، صغیرہ اور کبیرہ گناہ، بھول کر اور قصدن گناہ کیے ہوئے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا چچے ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح روزانہ پڑھو۔ کیا کرو؟ صلاۃ و تسبیح روزانہ پڑھو۔ روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں پڑھا کرو، ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ضرور پڑھ لیا کرو، کوئی مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے تو سال میں تو ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس لیے رمضان کے اندر خصوصیت سے جمعے کے دن صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے، ویسے بھی مہینے کے اندر کم از کم ہفتے میں صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے۔ یہ اللہ کے محبوب نے اپنی امت کو گناہوں کی سے معافی کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لو، تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، چھوٹے اور بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، بھول کر اور جان بوجھ کر کے ہوئے سارے اللہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ کہ ہم صلاۃ و تسبیح پڑھا کریں، کبھی جمعے کے دن جلدی آ جایا کرو، جمعے کے بعد پڑھ لیا کرو، صبح اشراق کے بعد پڑھ لیا کرو، یہ بھی معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سنی، وصدق ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ سچ فرمایا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی ثم یستغفر اللہ الا غفر اللہ لہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث میں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سنی، وصدق ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ سچ فرمایا، فرمایا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ما من رجل یذنب ذنبا، جو آدمی گناہ کرتا رہا، زندگی گناہوں میں گزار دی، نافرمانیوں میں گزار دی، زندگی جرموں میں گزار دی، فیقوم فیتطہر، خیال آیا زندگی تو برباد کر دی،
जिंदगी तो गुनाह में तबाह कर दी, जिंदगी तो जुर्मों के अंदर सारी जाया कर दी। आज ही अल्लाह से तौबा क्यों ना कर लूं। उठा, घर से उठा, वुजू किया, सुम्मा युसल्ली, फिर घर में या मस्जिद में आकर 2 नफल तौबा के पढ़े, अपने गुनाहों को याद करके 2 नफल इसने तौबा के पढ़े। सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, फिर हाथ उठाकर जो दुआ मांगी, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगी। इल्ला गफरल्लाह लहू, अल्लाह इसकी जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर देंगे। छोटा सा अमल, वुजू किया, गुनाहों को याद करके 2 नफल तौबा के पढ़े, फिर हाथ उठाकर अल्लाह से माफी मांगी। इल्ला गफरल्लाह लहू, अल्लाह जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर देंगे। अल्लाह को ये बहुत पसंद है। अपने गुनाहों को याद कर करके अल्लाह, फला वक़्त ये गुनाह हुआ था मुझसे, मैं उसकी तेरे दरबार में माफी मांगता हूं। फला दिन मैंने ये जुर्म किया था, तूने पर्दा पोशी की, उसकी माफी मांगता हूं। फला वक़्त में ये तेरी नाफरमानी की। गुनाहों को याद कर कर के अल्लाह से माफी मांगना। अल्लाह को हमारे गुनाहों को सारा पता है, सारे करतूतों को पता है। इसलिए जब अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करता है, वो करीब अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, आए फरिश्तों देखो मेरा बंदा, मैंने इस पर पर्दा पोशी की, किसी को पता नहीं चलने दिया। फिर उन गुनाहों का इकरार करके, जुर्मों का इकरार करके मुझसे माफी मांग रहा है। इस बात पर अल्लाह बहुत खुश होते हैं। बाद लोग जो तौबा करते हैं, अल्लाह अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया तो मुझे माफ कर, अगर मुझसे गुनाह होगा। ये तो जुनैद बगदादी बना बैठा कि इससे कभी गुनाह हुआ ही नहीं। ये तो हसन बसरी रहमुल्लाह बना बैठा है, इससे कभी गुनाह, अगर मुझसे को गुनाह नहीं। अपने जुर्मों को अल्लाह के सामने इकरार करके माफी मांगा करे। कभी यूं भी किया करे, अल्लाह मैं इकरारी मुझे हूं, तो मेरे जुर्मों को जानता है, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। ये 2 नफल तौबा के पढ़ लेंगे, पढ़ लोगे इंशाअल्लाह। हो सके तो रोजाना पढ़ा करो, रोजाना पढ़ा करो। इससे बर्तन रोजाना मांजा जाए, पाक साफ हो जाता है। तीसरा तरीका हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मिशकात शरीफ की हदीस है। जो आदमी रात को सोने लगे, अपने दिन भर जो गुनाह किए, कबीरा सगीरा नाफरमानियों की, उन गुनाहों को याद करके 3 दफा ये मुबारक कलिमात पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन मुबारक कलिमात पढ़ने से अल्लाह इसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर में माफ फरमा देंगे। अरब में रेगिस्तान था आलग, आलग रेगिस्तान के रेत के जर्रों के बराबर भी माफ फरमा देंगे। दुनिया के दरख्तों के पत्तों के बराबर भी माफ फरमा देंगे। पहाड़ों के बराबर भी तो माफ फरमा देंगे। एक तो इसको रात को सोते हुए 3 दफा पढ़ना। वैसे इसको जो आदमी 313 मरतबा पढ़ लेता है, सूरह नूह में 5 इनाम है। वो अल्लाह 5 इनाम देते हैं। जो 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह पढ़ता है। एक तो अल्लाह इनाम ये देते हैं कि इसके सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। दूसरा, अल्लाह मौके महल की बारिशें बरसाते हैं, जिससे खेतियां लहलहाती हैं, बाग लहलहाते हैं, मौके महल की बारिशें बरसाते हैं। और अल्लाह मालो दौलत बहुत देते, माल अल्लाह बहुत देते हैं, जो 313 मरतबा ये मुबारक कलिमात पढ़ता है। दूसरा, चौथा, अल्लाह नेक औलाद बहुत देते हैं। औलाद नेक हो, माँ बाप के लिए खुशियों का जरिया, सरबुलंदी का जरिया। औलाद नाफरमान हो, जुर्म करे, आए दिन
कभी पुलिस वाले आए, कभी मोहल्ले वाले आए, जिसकी बदनामी का जरिया बनता है। अल्लाह नेक औलाद बहुत देते हैं और अल्लाह इसको फलों, पांचवा इनाम, अल्लाह फलों का रिज़्क देते हैं। ये मुझे बुजुर्गों किसी ने इजाजत दी है, अगर आप में से तो को पढ़ना चाहे 313 मरतबा, इंशाअल्लाह 5 जो मैं इनाम गिनवाए हैं, ये 5 इनाम मिलेंगे और उसको पढ़ने की इजाजत भी है 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो सारे मजमून का खुलासा ये हम जब तुलबा को हदीस के सबक दूसरे पढ़ाते हैं, आखिर में फिर खुलासा बयान करते हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह बड़े ही करीम है, उससे अपने गुनाहों की हम माफी मांगते रहे। दुनियादार बाद दफा माफ नहीं करते, उस करीम अल्लाह के सामने झूठा रोना भी रो ले, अल्लाह माफ कर देते। फिर गुनाहों से माफी मांगने की कितने तरीके? 3। पहला तरीका क्या करना, जरा बोलो आप जरा, सलात तस्बीह पढ़नी है। दूसरा तरीका कि उनके वास्ते बोलो 2 नफल सलात तौबा के पढ़ने हैं। तीसरा, ये मुबारक कलिमात रात को भी पढ़ने हैं, को 313 मरतबा पढ़े। जो 5 इनाम मैंने बयान किए इंशाअल्लाह उसको 5 इनाम मिलेंगे। मामूल बना लोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे